The extension is x. The speed is proportional to root of the extension. ஓகேவா? ஏன்னா velocity is equal to root of t by mu. Root of t by mu. Muங்கிறது என்னது? Mass per unit length. U is a mass per unit length. So that we come to the conclusion velocity is proportional to the root x. முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை ரைஸ் பண்றோம். எவ்வளவு ரைஸ் பண்றீங்க? 1.5x டிஸ்டன்ஸை ரைஸ் பண்ணும்போது வாட் should be the newest velocity? அதனால நியூ ஸ்பீட் v dash வச்சுக்கோங்க. that is proportional to 1.5x. ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. நான் ஈக்குவேஷன் 2 by ஈக்குவேஷன் 1 போடுறேன். ஈக்குவேஷன் 2 by ஈக்குவேஷன் 1 v dash by v is equal to root of 1.5x divided by x. The x cancelled. So v dash equal to v into root of 1.5. v into root of 1.5. What is the value of root of 1.5? That is 1.22v. Answer வந்துருச்சா? சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஆன்சர் எடுத்துட்டோம். Long stretched wire. What is the length here? Length is equal to 10 centimeter. Okay. If the wire vibrate in 5 segment, number of segment is 5. Number of segment is 5. And the wave velocity is 20 meters per second. This is given data. Then the frequency is here in the question they are giving that is a standing wave. So what is the standing wave? ரெண்டு மணில பிடிச்சு வச்சிருந்தா ஸ்டாண்டிங் வேவ் தானமா? For each segment for standing wave condition for each segment L is equal to lambda by 2 formula கட்டன்னு பார்த்துக்கோங்க. Okay, we have a 5 segments, so L is equal to n into lambda by 2. That's all. Very easy ideology. L is equal to n into lambda by 2. So from இருங்க வர frequency formula சொல்லுங்க. What is the formula for frequency? நம்ம என்ன கேக்குறோம்? frequency கேக்குறேன்னா frequency is equal to what? velocity by lambda இல்லையா? velocity by lambda. எனக்கு lambda தெரிஞ்சா நான் frequency கண்டுபிடிச்சிட முடியும். கரெக்ட்டா? So இங்க இருந்து நான் lambda கண்டுபிடிக்க போறேன். lambda is equal to what? 2L by n. What is the number of segment? இப்பதான் 5 segment மாத்திட்டோமா? இப்போ 2L by 5. So நான் lambda கண்டுபிடிச்சிட்டேன். lambda கண்டுபிடிச்சப்ப என்னால frequency கண்டுபிடிச்சிட முடியும். So the frequency is equal to velocity by lambda. Velocity is 20. Lambda is 2L by 5. 2L by 5 மேல வந்துடும். What is the length? Length is 10. 2 into 10, 20 into 5. But 20 cancel ஆயிரும். We get the frequency is 5 Hz. So answer is 5 Hz. Clear? Okay, அடுத்த question போயிடலாம். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. This equation representing the stationary wave in a vibrating sonometer wire. We have a equation. Here x and y are in centimeter. x yங்கிற சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டான். t in seconds சொல்லிட்டான். நல்லா கொஸ்டினை கவனிச்சுக்கணும். Find the distance of second and third nodes from the one end of the wire. ஒரு end of the wireல இருந்து ரெண்டாவது நோடுக்கும் மூணாவது நோடுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. நோடுல வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் y 0 ஆயிரும் இல்லையா? at the node there is no displacement. The displacement is 0. இதுதான் கண்டிஷன். ஓகே, இப்போ வந்து டீகோட் பண்ணுங்க. முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. What is the equation tells that? There is a equation y is equal to 5
முதல் இந்த ஈக்குவேஷன் மொத்தம் 5 ஈக்குவேஷன் 6 ஈக்குவேஷன் இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கணும். இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம எடுக்கணும். 5x/25 into cos 450t. இந்த ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாருங்க. வாட் இஸ் 5x/25 and cos 450t? இந்த ரெண்டையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் tells that the displacement, x direction displacement. The second argument is time dependent. சரியா? எனக்கு வந்து கொஸ்டின் எனக்கு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ், அந்த நோடோட எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட் மட்டும் இருந்தா போதும். ஸோ sin πx/25 இந்த ஆர்குமெண்ட் இருந்தா போதும். We have a equation on a general node position formula. What is the general node position formula? Kx is equal to n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. சரியா? So from this நான் இந்த equation is equal to என்ன சொல்றேன்னா n pi ன்னு சொல்றேன். That equation is equal to n pi. அதாவது pi x/25 is equal to n pi. சொல்லுங்க, இதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நமக்கு தேவையான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிடும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை கேன்சல் ஆயிருமா? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு 25. இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக 0 போடுங்க. எண்ணுக்கு பதிலாக 0 போட்டால் எக்ஸ் என்னது? 0. எண்ணுக்கு பதிலாக 1 போட்டால் எக்ஸ் வந்து 25. எண்ணுக்கு பதிலாக 2 போட்டால் எக்ஸ் 55. சாரி 53 போட்டால் 75. அப்போ x 25 சென்டிமீட்டர் நோடு வருது, 50 சென்டிமீட்டர் நோடு வருது, 75 சென்டிமீட்டர் நோடு வருது. கரெக்டா? இப்போ ஒவ்வொன்றுக்குள்ள கேப் வந்து 25 சென்டிமீட்டர். ஆன்சர் இருக்கா? செகண்ட் நோட் இஸ் 25 சென்டிமீட்டர், தேர்ட் நோட் அட் 50 சென்டிமீட்டர். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. இது என்ன சொல்லிக்கிறாங்க? சோனோமீட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 wires ஆஃப் லென்த். 2 வயர் எடுத்துக்கிறான். 2 wire length வேற வேற சொல்றோம். We have a wire length L1 is 1.5 meter, L2 is 1 meter, made up of different material. Different material வேற வேறையா வந்துச்சுன்னா நமக்கு டென்சிட்டி வேற வேறையா ஆயிரும். இப்போ ρ1 டென்சிட்டி 5 grams by centimeter cube. Density 2 is 8 gram by centimeter cubic centimeter. And the respective radius are in the ratio. Radius in the ratio R1 by R2 is equal to 4/3. இதான் டேட்டா கொடுத்துக்கிறோம். If the fundamental frequencies are equal, note this word. Now here the fundamental frequency equal சொல்லிட்டான். What is the ratio of tension in the two wire? Fundamental frequency equal இருந்தால், okay, we have what is the formula for the fundamental frequency? Fundamental frequency is equal to 1/2L root of T by கட்டுங்களா? இப்போ மியூக்கு பதிலாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி. மியூங்கிறது என்னது? ஃபார்முலாவை முதல் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி தியரி கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க. லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி that is equal to density into area. So the density into pi r square. சரியா? இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. இது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரல் ஃபார்முலா. நமக்கு 2 ஒயர் இருக்கு. சரியா? இப்போ ஒயர் 1ஓட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்க எழுதுங்க. ஒயர் 2க்கு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா எழுதுங்க. ஃபார் ஒயர் 1, fundamental frequency for wire 1, 1/2 L1 T1 divided by rho. Density is constant for the two material. சரியா? சரி, not constant. இப்போ mu1 is equal to ρ1 into A1. ρ1 area 1 pi R1 square. For wire 2, frequency F2 is equal to 1/2 L2 root of T2 divided by ρ2 pi
R2 square. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லையுமே எது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் சொல்லிட்டான். ஸோ ஹியர் F1 is equal to F2, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க. 1/2L1 root of T1 divided by rho 1 R1 squared 1/√π. நான் பிரிச்சு எழுதிக்கிட்டேன். 1/2L2 root of T2 by rho 2 R2 squared 1/√π. நான் ரூட் பையை கேன்சல் பண்ணிடுறேன், இந்த 2வை கேன்சல் பண்ணிடுறேன். நமக்கு என்னம்மா கண்டுபிடிக்கணும், T1/T2 வேணுமா? T1/T2 வேணுங்கிறதுனால ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாமா? ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா we get 1/L1 squared T1 rho 1 R1 squared 1/L2 squared T2 rho 2 R2 squared. எனக்கு தேவை T1/T2 தானே வேணும். T2 ஈக்குவல் அந்த சைடு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ரோ R1 ஸ்கொயர் மேலே போயிருது, ரோ 1 R1 ஸ்கொயர் L1 ஸ்கொயர் மேலே போயிருது, L2 ஸ்கொயர் ரோ 2 R2 ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு. சரியா? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ரோ 1? அட பாஸ் சொல்லுங்க பாரு. ரோ 1 5 L1 எவ்வளோ? லென்த் 1.5 மீட்டருங்களா? L1 கீழே அப்படி L2 சொல்லுங்க 1 ஸ்கொயர்டு, ரோ 2 சொல்லுப்பா. ரோ 2 8 நினைக்கிறேன். 8 அப்ப R1 squared by R2 squared. சரியா? So again 5 into 1.5 into 1.5 divided by 8 R1 by R2 the whole square. What is the ratio of R1 by R2? கொடுத்துட்டான் இல்லையா? எவ்வளவு இருக்குமா? R1 by R2 is ratio எவ்வளவு வருது? புக்க பாருங்க. 5:2 இல்லம்மா, 4/3. 4/3. ஓகே, 4/3னா 4 ஸ்கொயர்டு 16/9. இதை சார்ட் அவுட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். there is a 2 10 into 1.5 into 1.5/9 எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க ஆன்சர். ஆன்சர் வந்துருச்சுங்களா? எவ்வளவு வருதுமா ஆன்சர்? 2.5 means 5/2. சரியா? but T1/T2 is 5/2 or 2.5. okay, next question பாருங்க. the length of the stretched string. பாருங்க கொஸ்டினை கொடுத்துட்டான் கிளியரா. இது வந்து stretched string கொடுத்து விட்டான். சரியா? okay, length is reduced by 40%. we have a length, initial length வந்து 100% இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், 40% குறிக்கிறேன். அப்ப 100ல இருந்து எவ்வளவு குறையுது? 40% குறையுது. அப்ப L2 என்ன வரும் கணக்கு? 60% இருக்கு. இப்ப டென்ஷன் T1 வந்து 100% இருக்கு. T1 நான் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்றேன்? 44% இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எனக்கு 44% T2 வந்துடுது. what is the ratio of final and initial fundamental frequency? what is the ratio of final and initial fundamental frequency? what is the formula for a fundamental frequency? initial fundamental frequency F is equal to 1/2L root of T by mu. சரிங்களா?
இப்போ எல்லாம் அவன் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறான்னா லென்த்லையும் டென்ஷன்லையும் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கலாம். டென்சிட்டி மாற்றலை, ஒயர் வேற ஒயர் மாறினா டென்சிட்டி மாறும். ஸோ இதில் வந்து நான் கான்ஸ்டன்ட்லாம் இதை எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க, இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட், இந்த மியூ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் ஆஃப் t1 by root of t1 into wait root of t1 divided by L1. அதே மாதிரி f2 proportional to root of t2 divided by L2. அவன் f2 by f1 தானே கேட்குறான், ஃபைனல் ஃப்ரீக்வன்சி டு இனிஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ f2 by f1 போடும்போது என்ன வருது, root of t2 by L2, L1 divided by root of t1. I give L1 by L2 root of t2 by t1. L1 is a L, 100% na one number மாத்திக்கிறான், 100% 1. L2 வந்து குறைச்சிருக்கான், லென்த்தை குறைச்சிருக்கான். எவ்வளோ குறைச்சிருக்கான்னா 40% குறைச்சா. அப்போ அவைலபிள் என்ன இருக்கு, 0.6 L இருக்கு. கரெக்டா? டென்ஷன் டு 1.44 T divided by T. T கேன்சல் ஆயிடுது, எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுது. 1.44 என்னப்பா, ரூட் ஆஃப் 1.44, that is a 1.2. 1.2 divided by 0.6. 0.6 எப்படி மாத்தலாம், ஆன்சர் கொண்டு வந்துருங்க, ஆன்சர் சொல்லிடலாமே. ஆன்சர் இஸ் 2. 1.2 divided by 0.6 gives என்னது, 2 வருதா? ஓகே. அடுத்து பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின். the fundamental frequency of stretched string with weight வந்து 9 kg இருக்கும்போது அதோட frequency 289. நல்லா கொஸ்டின் ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. வெயிட் வந்து எவ்வளோ, 9 கிலோகிராம் இருக்கும்போது அதோட frequency 289 Hz. What is the weight required, W dash எவ்வளோ required to produce octave? ஆக்டேவ்னா என்ன அர்த்தம்னா frequency டபுள் பண்ணா அது ஆக்டேவ். அப்ப இது வந்து F1 வச்சுக்குவோம், இது W1 வச்சுக்குவோம். நியூ வெயிட் W2 நமக்கு தெரியாது. F2 என்னது இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 289. எவ்வளோ வருது, 289 into 2, 18 பாக்கி 1, 16 1, 17 7 பாக்கி 1 இருந்தாலும் 5, 578. 578. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, இந்த வெயிட் W2 கண்டுபிடிக்க சொல்றான். So how do you solve the W2? Here W2 is a tension force. The W is a force. Weight is related with the force. சரிங்களா? So we know that the frequency proportional to root of T. T கண்டுபிடிச்சா போதும். சொல்லுங்க, F1 proportional to root of T1, F2 proportional to root of T2. எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஈக்குவேஷன் 2/1 போட்டுக்கோங்க. ஈக்குவேஷன் 2/1 போடும்போது T2 divided by root of T1 is equal to F2 by F1. Root of T2 is equal to F2 by F1 into root of T1. F2 is equal to 2 into 589. F1 வந்து 589. Root of T1 is root of 9. That is cancel. Root 9 is 3. 2 into 3 is 6. Root of T2 is equal to 6. So T2 is equal to 36 kilogram. Answer கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். In an experiment, it was found that the string vibrates in n loops when the mass m is placed on the pawn. When the mass should be placed on the pawn to make it vibrate 2n loop. Number of loop rise ஆகுதுப்பா. With the same frequency same சொல்றான்.
இப்போ வந்து ஒரு லூப் இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல வைப்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு n லூப் கிடைக்குது. n லூப்ல 5 லூப்பா இருக்கலாம், 10 லூப்பா இருக்கலாம், வாட் எவர். அப்ப நான் ஒரு மாச பிளேஸ் பண்றேன். இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த லூப் நம்பர் ஆஃப் லூப் டபுள் பண்ணணும்னா எனக்கு எவ்வளவு மாஸ் வேணும்? கொஸ்டின் புரியுதா? நான் நம்பர் ஆஃப் லூப் வந்து டபுள் பண்ண போறேன். டபுள் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவு மாஸ் வேணும்? கொஸ்டின் புரியுதுங்களா? என்னப்பா ஆடியோ கிளியரா இருக்குங்களா? Okay, here we have a same frequency. ரெண்டு frequencyயும் ஈக்குவலா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கும் செகண்ட் கேஸுக்கும் frequency ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸோட frequency என்னது? 1/2L root of T1 by mu is equal to 1/2L root of T2 by mu. முதல்ல எத்தனை லூப் இருக்கு? n லூப் இருக்கு. ரெண்டாவதுல வந்து 2n லூப் இருக்கு. அதான் மேல 2n ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். So the cancelling the components எல்லாம் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? 2l கேன்சல் ஆகும், mu கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ n into root of t1 is equal to 2n into root of t2. And also n கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ root of t2 is equal to 2 into root of t1. T1 means weight, mass. சரியா? இல்லையா? mass, tension, force is proportional to mass. ஸ்கொயர் பண்ணிருங்க. T2 is equal to 4 into T1. கரெக்டாக பண்ணிக்கோமா, மிஸ்டேக்ஸ் எடுக்கலாம். root T1 2 into T2. What is the answer? M dash equal எவ்வளோ வருது? 4m வருதா? எவ்வளோ வருது ஆன்சர்? எனக்கு 4mல வருது. ஆன்சர் 4m தானா? ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க. Oh, sorry. Hey, I made a mistake. Wait. I made a mistake. Wait. ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்க என்ன வருது? T1 வருது. 2 into, sorry, 4 into T2. T2 is a new mass. T1 is a old mass. T2 is a new mass. அப்ப m dash equal என்ன வரும்? m/4. m/4 இருக்குமா ஆன்சர்? Because tension proportional to mass. Tension proportional to mass. புரியுதுங்களா? Tension is equal to mg. இப்ப T1 னா ஒரிஜினல் மாஸ், T2 தான் நியூ மாஸ். நியூ மாஸ்க்கு நான் m dash னு போட்டுக்கிட்டேன். m/4. கிளியரா இருக்காமா? ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Transverse wave generated in two uniform wires of same material. ஒரே மெட்டீரியலா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா டென்சிட்டியை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். The free end are attached to vibrating source of frequency 20 Hz. Free end வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க. ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை மாத்துறாங்க, டென்ஷனை மாத்துறாங்க. அதனால வேவ் லென்த் எவ்வளவு மாறுதுன்னு கேக்குறாங்க. கொஸ்டினை ஒரு தடவை ரீலோட் பண்ணுங்க. ரெண்டுமே ஒரே ஒயர் தான். ஆனா ஏரியா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஏரியா சேஞ்ச் ஆகுது, டென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அவன் லேம்டா கேட்கறான். லேம்டா வேணும்னா எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி தெரிஞ்சா நான் லேம்டா கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஏன்னா வெலாசிட்டி சீக்கிரம் ஃப்ரீக்வன்சி லேம்டா. சரியா? லேம்டா சீக்கிரம் வெலாசிட்டி பை ஃப்ரீக்வன்சி. ஏன்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி கொஸ்டினை கொடுத்துட்டான். ஓகே, இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். முதல்ல வந்து எண்ட் ஹேவிங் வைப்ரேட்டிங் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ? 200 ஹெர்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் 200 ஹெர்ட்ஸ். இப்போ ஒயர் ஏக்கான டேட்டா எழுதுங்க. வாட் இஸ் ஒயர் ஏவோட டேட்டா? ஏரியா ஆஃப் ஒயர் ஏ இஸ் half of that wire B. Area of B divided by 2. கரெக்டா? எழுதிக்கிறது கரெக்ட் தானம்மா?
tension in wire A is twice that of tension in wire B. இதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்தது, வேற எதுவும் கொடுக்கல. கொஸ்டின் என்ன கேட்கறான், லாம்டா A by லாம்டா B கேட்கறான். ஓகே, சப்மிட் பண்ணுங்க. லாம்டா வேணும். நான் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு frequency into lambda இந்த ஃபார்முலா எடுத்தனா lambda is equal to velocity by frequency. அப்ப lambda of wire A divided by lambda of wire B ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுக்கணும்னா velocity of wire A divided by velocity of wire B கண்டுபிடிச்சா போதும். because frequency is constant, frequency cancel ஆயிடும். இப்போ what is the velocity of wire A அதை கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து velocity of wire B கண்டுபிடிக்கணும். So first write down the formula for velocity of wire A. Velocity of wire A is equal to root of tension of wire A divided by linear mass density, the density of the material area of the wire A. இங்க வந்து density constant னா density நான் ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு வராம என்ன பண்றேன், TA by area A. இப்போ velocity of wire B is equal to என்னதுமா, root of TB divided by area of wire B. இப்போ VA by VB நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அதான் lambda A by lambda B. root of TA area A into area B B. இது ஒரு ரூட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு. TA சீக்கிரம் என்னது 2 into TA சீக்கிரம் 2 into TB. எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ள கொண்டு வாங்க. ஏரியா B சீக்கிரம் என்னது 2 into area A divided by area A TB cancel, area A cancel, root 4. VA by VB is equal to root 4 given by 2. That is a lambda A by lambda. கரெக்டா இருக்கா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டவுட் இருக்காமா சொல்லணுமா திருப்பி? ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. A string is stretched between fixed points separated by a distance 75 cm. 75 cm செப்பரேட் பண்ணி வச்சிட்டானா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? length of the string is 75. So the resonant frequency, ரெண்டு resonant frequency கொடுக்குறான். with no other resonant frequency between them, find the lowest resonant frequency. Fundamental frequency கேக்குறாங்க. What is the formula for fundamental frequency? Fundamental frequency is equal to ரெண்டே subtract பண்ண ஆன்சர் வருது. Very simple problem. 420 minus 315 எவ்வளோ வருது? 105 Hz. Clear அப்பா? No other resonant ரெண்டு தான் இருக்கு. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. the pressure of air increased by எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 100 millimeter of mercury. change in pressure எவ்வளோ? 100 millimeter of mercury change in pressure and the temperature decreases by delta எவ்வளோ குறையுது? 1 degree Celsius. குறைகிறது 1. what is the change in speed of the sound? the velocity of sound is 333 meters per second. ஒரு ஏர்ல இந்த ஸ்பீட்ல வந்து ஒரு ஏர்ல இவ்வளவு வேகத்துல சவுண்ட் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஏரோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது? 1 டிகிரி செல்சியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர். சரியா? இப்போ 273 டிகிரி கெல்வின் எடுத்துக்கணும் டெம்பரேச்சரை. அதுல இருந்து 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் குறைகிறது. புரியுதா? 1 டிகிரி செல்சியஸ் குறைகிறது. இப்போ குறையறதுனால என்ன பிரச்சனை வரும்? இப்போ உங்களுக்கு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால வெலாசிட்டில எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்க போறது இல்லை. இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். சரிங்களா? இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். பட் வெலாசிட்டி ப்ரெஷரை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். பட் வி ஹாவ் டு ஒரி அபவுட் த டெம்பரேச்சர். கிளியராமா? we don't care about the velocity pressure change, we care about the temperature change. velocity
of any gas proportional to root of the temperature. சரியா? எனக்கு வந்து ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு? 333. டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும்போது? 273 இருக்கும்போது எனக்கு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது v டேஷ். எதனாலன்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு போகுதுன்னா 1 டிகிரி செல்சியஸ் 272. எனக்கு இது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வந்து v டேஷ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ஈக்குவேஷன் 1, இது வந்து ஈக்குவேஷன் 2. சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. v dash by 333 is equal to root of 272 divided by 273. So v dash equal to 333 into root of 272 by 273. So it gives the answer. நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருங்க. கால்குலேட்டர் எடுக்கணும். இந்த அப்ராக்சிமேட்டா ரூட் ஆஃப் 9 வந்துடும். 0.99 வரும். Answer very minimum change 332.4 meter by second. Answer clear aga? So what new? This is a new speed. This is the actual speed. What is the change in speed? என்ன இருக்கும்? Change in speed is equal to 333 minus 332.4. It gives 0.6 meters per second. இப்போ சவுண்ட் குறையுது, ஸ்பீடு குறையுது. இந்த क्वेश्चन பாருங்க. At what temperature will the velocity of sound in oxygen be the same as the velocity of sound in nitrogen in 50 degrees Celsius? எந்த டெம்பரேச்சர்ல ரெண்டு பேரோட வெலாசிட்டியும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Speed of the sound in a gas. ஃபார்முலா எழுதுங்க முதல்ல. Find out what is the speed of the sound in a gas. Velocity is equal to mu RT. Diatomic gas அதான் பார்க்கணும். mu RT by molecular mass. mu RT by molecular mass. Okay. First முத ஆக்சிஜன் velocity ஆக்சிஜனுக்கு எழுதுங்க கண்டென்ட். டெம்பரேச்சர் வந்து ரெண்டுக்குமே கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டா? ரெண்டுமே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. என்ன ஆக்சுவலா क्वेश्चन ஆகும். எந்த டெம்பரேச்சர்ல வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்? வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டா? வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ரெண்டுமே எந்த கேஸ்னு பாருங்க. ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ரெண்டுமே டயாட்டமிக்கா? both are diatomic. So gamma and R is constant. So velocity proportional to root of T by molecular mass. So velocity of the oxygen gas is equal to root of T by M. சரியா? எது ஈக்குவல் சொல்றான்? டெம்பரேச்சர் யாரோட டெம்பரேச்சர் கொடுத்துக்கிறாங்க? நைட்ரஜன் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துக்கிறாங்களா? இது வந்து ஆக்சிஜன். So velocity of nitrogen is equal to temperature of nitrogen divided by molecular mass of nitrogen. This is the temperature of the nitrogen. Temperature of nitrogen is equal to 15 degrees Celsius. Okay. So velocity is constant for both cases. For left hand side காட்டு equal ஆக்கணும், right hand side equal பண்ணிக்கிறேன். Temperature of oxygen divided by molecular mass of oxygen is equal to temperature of nitrogen divided by molecular mass of nitrogen. Clear? Okay. ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கங்க. So temperature of oxygen is equal to temperature of nitrogen, molecular weight of oxygen, molecular weight of nitrogen. Okay, for temperature of the oxygen வேணும் எனக்கு. For temperature of nitrogen, what is the temperature of nitrogen? 15 degrees Celsius. அப்ப கெல்வினுக்கு மாத்துங்க. நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம்னா டெம்பரேச்சர் கெல்வினுக்கு மாத்தணும். 273 plus 15 கெல்வின். Molecular mass of oxygen 32 தானே. molecular weight வந்து நைட்ரஜன் வந்து 28. எவ்வளவு வருது? 288 into 32 divided by 28. ஆன்சர் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க.
இல்ல நான் பேசவே இல்லை. இப்ப ஆன்சர் நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. கால்குலேட் என்னம்மா ஆன்சர் வாய்ஸ் கேட்கலையா? ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே, புக் ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க. கெல்வின்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. நீங்க டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாத்திக்கணும். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். ஹீலியம் கேஸ் தானே. இப்ப நைட்ரஜன் கேஸ்ங்கிறது டையாட்டமிக் தானேப்பா. டையாட்டமிக் கேஸுக்கு வந்து காமா வேல்யூ என்னது ஃபார் நைட்ரஜன் வந்து 7/5. நைட்ரஜன் இஸ் a டையாட்டமிக். ஹீலியம் வந்து என்னது நாட் டையாட்டமிக், இது மோனோ. மோனோக்கு ஃபார்முலா காமா வேல்யூ வந்து 5/3. சரிங்களா? ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் கேக்குறாங்க. இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் ஃபார் நைட்ரஜன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மியூ ஆர்டி டிவைட் பை எம். இல்ல எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க. ஆர் அண்ட் டியும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஆர் அண்ட் டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் அதை வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஹீலியம் RT is a constant divided by molecular mass of the helium. இப்போ ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுங்க. ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டிவைட் பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. velocity of nitrogen divided by velocity of helium is equal to velocity of nitrogen வந்து root of gamma nitrogen molecular mass of nitrogen into root of molecular mass of helium divided by gamma of. So what is gamma value for nitrogen? 7/5. 7/5 divided by molecular mass of nitrogen 28 தானே. molecular mass of helium எவ்வளவுமா? 4. molecular mass of helium 4 நினைக்கிறேன். 4 தான். divided by 5/3. கரெக்டா? எது புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ 7 divided by 5 into 28 3 into 4 divided by 5 root எவ்வளவு வருதுன்னா 4 28. 28 into 3 divided by 5 into 28 into 5 28 cancel. So root 3/5 is the answer. ஓகேங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். ஆஃப்டர் தி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகுது. எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இருங்க, ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகுது, எடுத்துருவோம். ஸ்ட்ரீட் வேர் தி ஓகே 4 or 2 தாமா. ஓபன் ஆன் a street. ஓகே கரெக்ட் தான். Street noise result at the windows at the intensity level of the street noise. Intensity level of the street noise is 80. How much acoustic power enters the windows through the sound waves? Acoustic power. The formula another beta is equal to 10 log base 10 I divided by I naught. The beta value தான் கொஸ்டினை கொடுத்துக்கிறான். beta is equal to எவ்வளோ? 80 decibels. So 80 is equal to 10 log base 10 intensity divided by I naught value is a constant value, that is a 10 power minus 12. சரிங்களா? அவன் என்ன கேட்குறான்? பவர் கேட்குறான். நான் பவர் வேணா நான் ஐ கண்டுபிடிச்சா பவர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த 0 கேன்சல் பண்ணுங்க. 8 is equal to log 10 I divided by 10 power minus 12. ரெண்டு சைடும் 10 power எடுத்தா log கேன்சல் ஆகும். இப்போ 10 power 8 is equal to I divided by 10 power minus 12.
From this we find out the value of phi. I is equal to 10 power 8 into 10 power minus 2. So I is 10 power minus 4. 10 power minus 4. Intensity நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 10 power minus 4 watt per meter squared. From this we find out the power. Power is equal to another I into area. Power is equal to I into area. So 10 power minus 4 area is 2. 2 into 10 power minus 4 watt. கொஸ்டின் மைக்ரோ வாட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மைக்ரோ வாட்ல மாத்தணும் 10 power 6 ஆல பெருக்குங்க. 2 into 10 power minus 4 into 10 power 6 gives microwatt. So it gives 200 microwatt. Clear amma? ஆன்சர் வந்துருச்சுங்களா? ஆப்ஷன் பி. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் சிலபஸ்ல உண்டு. ஆனா டிகே ஹாஃப் லைஃப் டைம் கார்பன் டேட்டிங்னா கிடையாது. இதுக்கு பாருங்க, ஆஃப்டர் தி எமிஷன் ஆஃப் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஃபாலோடு பை 2 பீட்டா பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் யுரேனியம். யுரேனியத்துல என்ன பண்றாங்க? யுரேனியம் 23892. ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஃபார்முலா சொல்லுங்க. 4/2 மாஸ் நம்பர் 4 இருக்கும், அட்டாமிக் நம்பர் 2ங்களா? ஸோ இதை விட்டு ஆல்பா பார்ட்டிகல் வெளியே போயிருதா? வெளியே போச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? 23490. இது தோரியுமா? இது தோரியம் ஃபார்முலாமா? பிளஸ் ஆல்பா 4/2. சரி, ஓகே, இவர் என்ன வச்சுக்கோ, கன்ஃபியூஸ் வித் தோரியம், டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் தோரியம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? 2 ஆல்பா பார்ட்டிகல் பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளியே போகுது. அதுல இருந்து பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளியே போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆட் ஆகும்? எலக்ட்ரான் வெளியே போகுது. அப்ப கீழே அட்டாமிக் நம்பர் ஆட் ஆகும். எத்தனை பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளியே போகுது? 2 பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளியே போகுது. மேல மாஸ் நம்பர்ல எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. இது என்ன ஆகும்? அட்டாமிக் நம்பர் எலக்ட்ரான் வெளியே போகுதுன்னா இது 92 மாறி. So what is number of neutrons? 234 minus 92 எவ்வளவு பாருது? மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கிடைச்சிடும். 4 minus 2 2 எவ்வளவு வருதுப்பா? 4 142. ஆன்சர் கரெக்டா? இங்க 2 பீட்டா பார்ட்டிகல் வெளியே வருதுன்னா 2 எலக்ட்ரான் வெளியே வருதுன்னு அர்த்தம். 2 எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துச்சுன்னா அதுல பாசிட்டிவிட்டி 2 டைம் அதிகமாகுது. அதனால கீழே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். புரியுதா? பேசிக் கொஸ்டின் தான். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. A radioactive nucleus undergoes a series of decays according to the sequence. முதல்ல பீட்டா நடந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆல்பா நடந்திருக்கு, எகைன் ஆல்பா நடந்திருக்கு, இங்க A3 வந்துருச்சு. சோ ஏல உங்களுக்கு என்ன டிகே நடந்திருக்கு? பீட்டா டிகே நடந்திருக்கு. அப்ப A1 வந்துருச்சு. எகைன் ஒரு ஆல்பா டிகே A2 வந்திருக்கு. தென் ஆல்பா டிகே we have A3. The mass number and atomic number of A3 ஓட mass number எவ்வளவு சொல்றான்? 172 and atomic number is 69. இது A3 ஓட ஃபார்முலா. A3க்கு எனக்கு 172 69 வந்திருக்கு. இந்த மாஸ் நம்பர் and atomic number of A ஓட மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் கேட்காங்க. ரிவர்ஸ்ல போங்க. இப்போ ஆல்பா வெளியே ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா எனக்கு மாஸ் நம்பர்ல 4 குறையணும், அட்டாமிக் நம்பர்ல 2 குறையணும். அப்ப இங்க இருந்து A2ல இருந்து A3க்கு வரும்போது எனக்கு 4 குறைஞ்சிருக்கும் மாஸ் நம்பர், அட்டாமிக் நம்பர் 2 குறைஞ்சிருக்கும். அப்ப A2 என்னவா இருந்திருக்கும்னா 176 A2 71 இருக்கும். இங்க இருந்து இத மேல 4 குறைஞ்சிருக்கும், கீழே 2 குறைஞ்சிருக்கும். இப்ப இங்க எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 180 73 இருந்திருக்கும். சரியா? இது பீட்டா டிகேல கீழே அட்டாமிக் நம்பர் 1 ஆட் ஆயிருக்கும். இது மாஸ் நம்பர் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. அப்ப ஏ என்னவா இருந்திருக்கும்னா அட்டாமிக் நம்பர் நம்ம 1 குறைக்கணும். இங்க 1 ஆட் ஆகி தான் உங்களுக்கு 73 வந்திருக்கும். சோ ஆன்சர் 180 72. ஆப்ஷன் பி கரெக்டா? புரியுதா அது?
இந்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் எமிட்டட் இன் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் thorium to that element, another element. thorium 232 ல இருந்து 90 இருந்து எதுக்கு மாறுது? BP 208 82க்கு மாறுது. ஆல்பா பார்ட்டிகல் பீட்டா ஆல்பா நம்பர் ஆஃப் ஆல்பா பார்ட்டிகலும் பீட்டா பார்ட்டிகல் எவ்வளவு எமிட் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறான். ஆல்பா பார்ட்டிகலை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே மாறும். எது மாறும்? மாஸ் நம்பரும் மாறும், அட்டாமிக் நம்பரும் மாறும். இப்போ மாஸ் நம்பர் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. 232ல இருந்து 208 மாறி இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இருக்கணும்? 12னா 4 2 24 இது குறைஞ்சிருக்கு. மொத்தம் 24 குறைஞ்சிருக்கு. ஒரு அட்டம்ப்டுக்கு 4 குறையும். இப்ப 24க்கு எத்தனை அட்டம்ப்ட் வந்திருக்கும்? 24/4 போட்டா 610. அப்ப 6 ஆல்பா பார்ட்டிகல் என்ன இருக்கு? ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. சரியா? அப்ப பீட்டா பார்ட்டிகல் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது ஆல்பா நான் 6 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் உங்களுக்கு குறையும் போது அட்டாமிக் நம்பரும் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கணும். இப்ப அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க. எத்தனை தடவை நடந்திருக்கு? அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கணும்ப்பா? 12 குறைஞ்சிருக்கணுமா? 12 குறைஞ்சிருக்கணும் தானே? அப்ப 90ல இருந்து 12க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ண எவ்வளவு வரணும்? 8 8ல 1 போச்சுன்னா 78 வரணும். இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 82. கரெக்டா? அட்டாமிக் நம்பர்ல ஆல்பா டிகேன் படி எனக்கு எவ்வளவு வரணும்னா 78 தான் வரணும். இங்க 82 இருக்கு. 4 அதிகமா இருக்கு. அப்ப அட்டாமிக் நம்பர் 4 அதிகமா இருக்குன்னா யாரு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாரு. இப்ப எத்தனை பீட்டா அதிகமா இருக்கணும்? 4 பீட்டா சேரும் போது அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்? 4 சேர்ந்துரும். பாருங்க, தோரியம்ல 6 டிகேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. 6 டிகேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 6 டிகேங்க மேல 208 வந்துருச்சு. அதே மாதிரி கீழே நமக்கு எவ்வளவு வரணும்? 6 டிகே நடந்துச்சுன்னா 78 தான் வரணும். சரியா? நான் 6 × 2 12. இப்போ 12 நான் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 78 தான் வருது. ஆனா உங்க புக் ஆன்சர் எவ்வளவு கொடுத்துக்கிறாங்க? 82ன்னு கொடுத்துக்கிறான். எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு? 4 அதிகமா இருக்கு. இப்ப 4 அதிகமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க கீழே அட்டாமிக் நம்பர்ல 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. யார் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவானா பீட்டா தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாரு. அப்ப எத்தனை பீட்டா வெளியே போயிருக்கணும்? 4 பீட்டா வெளியே போயிருக்கணும். கரெக்டா? அப்புறம் ஆல்பா 6 பீட்டா 4 ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேவா? ஓகேப்பா, கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டடா? வேற எதுவும்